مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ساز نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس کا تعلق یہ ہے کہ ایک بدقسمت مسافر سے ہے۔ اب بدقسمتی کہہ سکتے ہیں فی الحال جو صورتحال سامنے آئی ہے، کیونکہ دوران سفر اس کے ساتھ ایک بڑی واردات ہو گئی ہے، اور وہ عملی طور پر اگر کہا جائے وہ لٹ گیا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اور دوسری طرف جب پی آئی اے نے جو اسے جواب دیا ہے اس کی شکایت پر، تو پی آئی اے کا نعرہ ہے باکمال لوگ لاجواب سروس۔ اب وہ باکمال لوگ اور لاجواب سروس کتنی ہے کیا ہے وہ تو ہر بندے کا اپنا پیمانہ ہے، لیکن پی آئی اے کے ترجمان نے جو انہیں جواب دیا ہے وہ انہیں واقعی لاجواب کر دیا، اور مسافر جو ہے وہ سر پکڑ کر بیٹھ کے ہوگا کہ میں اب کیا کروں۔ تو ناظرین اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 5 اگست کو۔ 5 اگست کو یہ مسافر جو ہے شارجہ سے پی آئی اے کی پرواز PK 210 میں یہ وہاں سے سوار ہوتا ہے، اور سیالکوٹ کے لیے پرواز تھی۔ وہ پرواز کے ذریعے سیالکوٹ آ جاتا ہے۔ اب سیالکوٹ آتا ہے، وہاں جہاز سے اترتا ہے، اس کے بعد وہ اپنا کنورٹر بیلٹ سے اپنا سامان اٹھاتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے۔ اب جب وہ گھر جاتا ہے، گھر جا کر وہ اپنا سامان کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے سامان میں جو 93,000 درہم، جی ہاں 93,000 درہم کا اس نے سونا لیا ہوا تھا، اور وہ اس نے سامان میں رکھا ہوا تھا۔ ویسے یہاں پر جو ہے اس بندے کو اگر اس کا یہ دعویٰ صحیح ہے تو اس نے بہت بڑی بیوقوفی بھی کی ہے، اور اب اس کی قیمت بھی وہ ادا کر رہا ہے۔ ہم آگے بڑھنے سے پہلے بار بار اپنے ناظرین کو یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی قیمتی چیز آپ کو بک کرائے گئے سامان میں نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس قیمتی سامان ہے، پیسے ہیں، زیورات ہیں، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز قیمتی ہے تو اسے آپ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں، نہ کہ آپ جو ہے اس بیگیج میں رکھیں جو آپ جو ہے عملے کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ وہ بیگیج والا سامان جو ہے وہ کئی جگہ سے کئی ہاتھوں سے جائے گا، اور اگر کسی کو وہاں پتہ چل جائے تو ہر طرح کا عملے میں لوگ ہوتے ہیں، دنیا بھر کے ایئرپورٹس پہ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں تو کچھ زیادہ ہی معاملات اس طرح کے ہیں، تو اس کے بعد وہ آپ اس سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کبھی بھی آپ کے پاس کوئی قیمتی سامان ہو تو آپ ہمیشہ اسے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں۔ ایون یہ کہ لوگ لیپ ٹاپ بھی نہیں سامان میں رکھتے، تو آپ اس طرح موبائل فون ہے اگر آپ کے پاس، اس طرح کوئی بھی چیز ہے جو قیمتی ہے تو اسے آپ کبھی بھی اپنے بکنگ والے سامان میں نہ رکھیں، اسے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں۔ ہینڈ بیگ اسی لیے ہوتا ہے، اور اس طرح کا سامان ہو تو ہینڈ بیگ آپ اپنے اوپر جو ہے ہوائی جہاز میں جو لگتے ہیں اس میں اوپر شیلف میں، اس میں بھی نہ رکھیں بلکہ اپنی گود میں رکھیں، کیونکہ یہاں پر جو صورتحال ہے وہاں سے بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، سامان تبدیل ہو سکتا ہے، آپ بھول سکتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس قیمتی سامان ہو تو اسے آپ کو بالکل جو ہے وہ کسی پر بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کوئی کسی قسم کی غلطی کی گنجائش چھوڑنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ بندہ جو ہے وہاں سے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے جب گھر پہنچتا ہے، گھر پہنچنے کے بعد جب دیکھتا ہے کہ جی وہ تو سامان کھولا تو اس میں دن میں تارے نظر آ گئے، یہ کیا ہوا، میرا تو 93,000 درہم کا جو سونا تھا وہ تو غائب ہے سامان سے۔ اچھا بظاہر اب جو لگتا ہے کہ سامان جب اس نے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے لیا ہے تو اس وقت اسے شک نہیں ہوا کہ وہ نکالا گیا سامان، اور ویسے بندہ تھکا ہوا بھی ہوتا ہے۔ اور اچھا یہاں پر بھی دیکھیں انہوں نے غلطی کی، جب سیالکوٹ ایئرپورٹ پر سامان لیا تو وہاں پر بھی کھول کر اگر وہ دیکھ لیتے تو وہاں پر وہیں انہیں پتہ چل جاتا اور ان کا کیس تھوڑا مضبوط ہو جاتا، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے نہیں دیکھا، اور وہ اس میں رہے کہ جی ٹھیک ہے گھر جا کے دیکھ لیں گے۔ اور دوسری جو وجہ سمجھ میں آ رہی ہے اس کے نہ دیکھنے کی، وہ ایک یہ ہمیں جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاید وہ جو ہے اس سے کسٹم سے بچنا چاہتے تھے۔ اب ظاہر 93,000 درہم کا اگر سونا ہے تو اس پہ کسٹم ان کو دینا پڑتا، اور شاید اسی تھوڑی سی بچت کے لیے ہی انہوں نے جو ہے وہ سامان اپنا ہینڈ بیگ میں نہ رکھا ہو، کہ ہینڈ بیگ تو ظاہر چیک ہوگا۔ ہینڈ بیگ تو آپ کو پتہ ہے جب ایئرپورٹ پر آپ جاتے ہیں تو ASF کا عملہ جو ہے وہ چیک کرتا ہے، کسٹم کا عملہ بھی چیک کر سکتا ہے، اچھا ANF والا عملہ بھی چیک کر لیتا ہے۔ تو ہینڈ بیگ میں نہ رکھنے کی جو ہمیں جو سمجھ میں آ رہی ہے وجہ، وہ ایک ممکنہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ تو اگر وہاں رکھوں گا تو سامنے نظر میں آ جائے گا اور پھر وہ کسٹم دینا پڑ جائے گا۔ اب وہ کسٹم کتنا دینا پڑتا، جتنا 2-4 لاکھ اگر کسٹم دے دیتے تو آج یہ 93,000 درہم کا نقصان انہیں اس صدمے کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بہرحال اب جو ہو گیا ہے دوسروں کے لیے نصیحت ہے، اگر آپ کے پاس قیمتی سامان ہو آپ کبھی بک نہ کرائیں، اسے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں اور اسے ڈکلیئر کر دیں۔ ڈکلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ذمہ داری ایئر لائن کی بن جاتی ہے۔
बहरहाल जब ये बंदा घर पहुंचता है, देखता है जी वो तो सामान से तो गायब है, अब उसके तो ज़्यादा तोते उड़ गए। वो भागता हुआ वापस जो है वो एयरपोर्ट पहुंचता है, सियालकोट एयरपोर्ट। इसमें तकरीबन 4 घंटे लग गए उसको घर जाने में और फिर वापस आने में। अब वो 4 घंटे बाद आके उसने PIA को रिपोर्ट की कि जी मेरे सामान से जो है वो 93,000 दिरहम मालियत का सोना गायब है। उसके बाद उसने शारजा एयरपोर्ट पर भी शिकायत की, शारजा एविएशन वालों को भी शिकायत की, क्योंकि सामान तो शारजा में बुक कराया गया था और ऐन मुमकिन है कि ये जो है उसके साथ जो वारदात हुई है ये शारजा एयरपोर्ट पर हुई हो। और हमें जो बज़ाहिर लगता है कि कहीं ये जो है सोना उसका स्क्रीनिंग में आ गया होगा, और स्क्रीनिंग में आया होगा तो बस किसी की नीयत वहाँ ख़राब हो गई और उसने ये वारदात डाल दी, अगर ये वाकई सोना गायब हुआ है तो उस सूरत में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब जब वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने PIA को शिकायत की तो PIA ने कहा जी ठीक है देखते हैं। लेकिन ज़ाहिर है दिन गुजरते गए, 5 अगस्त, अब जो है वो 20 अगस्त आ गई, उस तक कोई उनको जवाब नहीं मिला। अब जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अब जो है वो सियालकोट में पुलिस को भी दरख्वास्त दे दी है, ASF को भी दरख्वास्त दे दी है, कस्टम को भी दरख्वास्त दे दी, हालांकि कस्टम को उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ था। और फिर PIA की आला इंतज़ामिया को भी तहरीरी दरख्वास्त दे दी है जी कि मेरे साथ ये वारदात हो गई है और मेरा माल जो है वो बरामद कराया जाए। अच्छा, अब जो है उन्होंने क्योंकि तहरीरी दरख्वास्त दे दी है और ये मामला अब सामने आ गया है, तो अब इस पे जो है वो PIA की तरफ से उन्हें जो है वो जवाब भी दे दिया गया है। और जवाब ऐसा दिया गया है जैसा कि हमने कहा है कि मुसाफिर को उन्होंने वाकई लाजवाब कर दिया है। उन्होंने PIA तर्जमान ने कहा जी सबसे पहले तो मुसाफिर ने जो है कीमती सामान के वाले से और सोने के वाले से जो क़वाइद व ज़वाबित हैं उस पर अमल नहीं किया। नंबर 1, उन्हें अगर ये कीमती उनका सामान था, सोना था, तो उन्हें जो है जब शारजा एयरपोर्ट पर वो सवार हुए थे तो उन्हें ये एयरलाइन को डिक्लेरेशन देना चाहिए था कि मेरे बैगेज में ये सामान मौजूद है। वो उन्होंने ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया था। नंबर 2, उन्होंने कहा जी कि रूल्स में ये शामिल है कि आप कीमती सामान जो है वो बुकिंग वाले जो सामान बुक कराते हैं उसमें आप नहीं रखेंगे, बल्कि इसे हैंड कैरी करेंगे। तो आपने इस पर भी अमल नहीं किया। आपका जो दावा है मुसाफिर का कि मैंने तो सामान के अंदर रखा हुआ था, और जैसा कि हमने बताया कि मुमकिन तौर पर इसकी वजह यही थी कि वो कस्टम ड्यूटी से जो है वो बचना चाहते थे। नंबर 3, उनका कहना जी कि हैंड कैरी में भी जब सामान चेक होता है तो वहाँ पर भी आपको डिक्लेयर करना होता है। अगर आप यानी हैंड कैरी में भी ये कीमती सामान इतना ज़्यादा सोना लेकर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी उसकी डिक्लेरेशन देनी होती है, लेकिन ज़ाहिर है मुसाफिर ने वहाँ पर भी डिक्लेरेशन नहीं दी। फिर वो नंबर 4 कहते हैं जी कि आप जब ये मुसाफिर सियालकोट पहुँचा तो अगर उसके पास ये 93,000 दिरहम का सोना था तो यहाँ पर उसे कस्टम हुकाम को आगाह करना चाहिए था, जो उसे कस्टम ड्यूटी लेते, लेकिन मुसाफिर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नंबर 5, वो कहते हैं जी वो सियालकोट चले नहीं किया, उसके बाद वो बेल्ट पे पहुँचे, बेल्ट से सामान उठाया और घर चले गए। अब अगर उनका कीमती सामान मौजूद था तो बेल्ट से सामान उठाने के बाद असूली तौर पर वहाँ उन्हें सामान खोल कर चेक करना चाहिए था कि मैं इतना कीमती सामान मेरा था, सोना था, 93,000 दिरहम बड़ी रकम होती है, तो इसमें है मौजूद या नहीं, तसल्ली करनी चाहिए थी। तो उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं किया और वो घर चले गए। अब वो छठा कहते हैं जी तो 4 घंटे के बाद वापस आए और 4 घंटे के बाद उन्होंने कहा जी मेरा तो सोना जो है वो गायब है। तो ये PIA के तर्जमान ने उन्हें लाजवाब कर दिया है, और इस जवाब से भी आपको पता चल गया होगा कि अब शायद उन्हें वो इन्ना लिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए अपने सामान पर, लेकिन ये बाकियों के लिए जो है इसमें सबक है। अच्छा, PIA तर्जमान ने कहा जी कि क्योंकि उनका दावा ही मशकूक है, अब PIA तर्जमान ने तो उनके दावे को मशकूक करार दिया है कि उन्होंने ये इन चीज़ों पर अमल नहीं किया, तो इसलिए उन्होंने कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं दिलाई कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा, एयरपोर्ट्स पे वैसे कैमरे वगैरह लगे हुए होते हैं, अगर थोड़ी सी दिलचस्पी ली जाती, जैसे फ़ौरन वो 4 घंटे बाद ही आ गए थे, अगर वो सच्चे थे या झूठे थे, ज़ाहिर तो नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहे हो, क्यों अपने आप को वो इस तरह सामने लाएंगे, और रकम भी बड़ी है। अगर उसी वक्त जो है शारजा में और यहाँ सियालकोट में कैमरे वैमरों की रिकॉर्डिंग देख ली जाती तो शायद इस मुसाफिर का सामान जिसने भी चोरी किया वो पकड़ा जाता। अब ना पकड़ा जाने का नुकसान ये है कि वो आइंदा भी जो बंदा है वो आइंदा भी किसी और दूसरे मुसाफिर के साथ भी ये वारदात करेगा। तो ये एक ऐसा मामला सामने आया है, लेकिन ये दूसरों के लिए सबक है कि अगर आपके पास कीमती सामान है, सोना है, मोबाइल फ़ोन है, ऐसी कोई भी चीज़ है, तो आप हैंड कैरी में रखें और जो तमाम रूल्स हैं उन्हें फॉलो करें, ठीक है ना। ये ना हो कि जी फिर आपको इस मुसाफिर की तरह इतने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ जाए। चंद लाख बचाने के लिए उन्होंने 93,000 दिरहम डबो दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नई खबर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।